Most of you might have already studied this isomerism part, but here I am going to give you a little bit different perspective. I am not going to solve any problems over here. Right? I just give you the concept. The concept itself is just enough for 2 hours of period for us to discuss. First of all, I am going to talk about the structure and isomerism in complexes. The name complex itself indicate that some substances are complicated, right? In fact, inorganic chemistry itself is a complicated subject, whereas in your organic chemistry subject, it follows some kind of order. Like if you take methane, ethane, propane, butane, all these things follow the same kind of reactivity. Right? We say analogous behavior. Similarly, aromatic compounds will also obey certain rules, and they follow some kind of similarities in terms of reactivity. Whereas if you go to inorganic chemistry, each and everything, any metal you choose, they are all having some kind of scattered nature, completely different. They follow different kind of principles. It is very difficult to bring them or unite them together, right? Because of this complexity in nature, few compounds are called as complexes, right? Before understanding about the isomerism, I would like you students must know these things. Werner's coordination theory, which talks about what is a complex, what is a metal ion or metal atom, then what are called the ligands, and what is called coordination number, then what is the charge on the sphere or counter ions, the primary valencies, secondary valencies, right? And about the ligands, right? What are all the donor atoms present in the ligands, and what kind of ligand is it? Is it a sigma donor ligand or pi acceptor ligand, or the ligand itself is a type of a chelate? In that chelate, what kind of coordination mode it possesses, right? And the position of metal in the periodic table of elements, and based on which you must be able to calculate or find out what is the D configuration, D5, D6, D7, D8. You must be able to tell just by seeing the complex, right? Then about valence band theory and crystal field theory to apply, how to find out what is the structure of a complex. Then another simple thing, you must know how to calculate the coordination number of central metal atom. If I give you a complex, you must be able to say what is the oxidation number of this central metal atom. I hope you'll be able to find out, right? Most of the cases, I mean all the cases, metal used to have a positive charge. Therefore, either it is 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Right? You must be able to find out what is the oxidation state or oxidation number of the central metal atom. And donors and ligand types. What kind of ligands are these? Right? Whether they are neutral ligands or whether they have negatively charged. Right? So they are Lewis bases, right? Ligands must have the ability to donate the pair of electrons. So they are Lewis bases, and metals are Lewis acids. So all these concepts we have to be thorough, right? There should not be any compromise or no skipping, or don't think that any part of these things are difficult. Easily you can understand. But when it comes to CFT, right, they tell you how the splitting takes place and energy levels, how to calculate CFSEs. They are very, very, very important. Right? You can expect more questions in that part. Okay, basically I am going to show a few compounds with varying different coordination numbers. Right, coordination number 1 is not
that familiar to all very rarely, and we have only two examples. According to the textbooks, we have only two examples. It is actually a copper or silver metal atom which is connected to a carbon. The carbon is actually a aromatic carbon. That benzene ring is connected to 3 phenyl groups. So basically it is C6H2 is the center part where 3 phenyl rings are connected to it, and this is basically the ligand, actually a free radical. You all know this, C6H2 PH3. This is one of the least metastable free radical substance which binds with copper very easily to form this monocoordinated complex. Right? Very rare species. Okay. Right. Then coordination number 2. You might be familiar with these things. Right? Silver diamine complex or diamine copper +1 complex. Copper is in the oxidation state +1. Right? So basically, if you see the structure of these complexes, copper, which is connected to nitrogen atoms present in the ammonia ligand, amine ligand, and the bond angle between NCUN will be 180 degrees. So basically we say that this is sp hybridized, copper is sp hybridized, and this will possess linear geometry, right? There are similar other examples: cyano complex, gold, silver, and mercury. Okay, and finally there is an organometallic compound, zinc diethyl. Right? Zinc diethyl. This also zinc compounds consist of coordination number 2. There are many other examples like zinc having organic groups like 2 methyl groups, or otherwise trimethyl silyl groups. Any R group you can connect over here over zinc. Okay, and here if you look at it, see the silver complex consists of positive charge, copper complex having the same environment having positive charge, whereas copper complex again but different ligand, you have negative charge here, negative charge on silver in silver complex, whereas when you go to cyano complex, gold and silver takes negative charge on the complex, whereas mercury is 0, completely covalent. So you have to be very careful while writing the charge. Never ever neglect the charge on the sphere. I have seen when I used to see the answer sheets of the students, most of the time, most of the cases, I see students don't care about the charges on the coordinate sphere. Right? This is actually given for the sake of simplicity. Why means, see, if you say there is a positive charge on the copper, if you say positive charge on the copper complex, it indicates that there is a counter ion, Cl minus, that stays in the overall complex, overall molecule. They both bind together to form the molecule. Whereas for the simplicity, they have neglected the counter ion part and they are only concentrating on the complex ion part. Right? Here in this complex, you will be having potassium or sodium plus, so that
overall molecule, overall this compound will be electrically neutral. As you, in this case of mercury complex, as you have zero charge, I mean no charge over the coordination sphere, zero, right? There is no cation, no anion connected to this compound, right? This actually an important point I wanted to mention. You have to be extra careful and you double check whether everything is balanced. Okay, these are all some examples for the coordination number 2. When it comes to coordination number 3, right, very rarely few species are existing with coordination number 3. Right, first one is the potassium dicyano complex. You can say, sir, there are only 2 ligands. Right, only 2 ligand, 2 cyano compound. You made a mistake. Maybe if I were a student, I would think in that way. But this complex actually exists in polymeric structure. Right? The cyano group of another molecule, next molecule, gets attached to copper to form coordination number 3. Okay, இன்னொரு coordination number எங்க இருந்து வந்தது? பக்கத்துல இருக்கிற இன்னொரு ஒரு மாலிகுல், இது கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல பக்கத்துல இன்னொரு ஒரு மாலிகுல் இருக்கும். அந்த மாலிகுல்ல இருக்கிற சைனோ லிகேண்ட் வந்து இந்த காப்பரோட என்னது தேர்ட் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஃபார்ம் ஆகுது. அதனால பாலிமெரிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல யூசுவலி சம்டைம்ஸ் டு ட்விஸ்ட் they may ask you like the following one of the compounds exhibit coordination number 3. பட் இந்த காம்பவுண்ட் கொடுத்துறாங்க, நீங்க பார்க்கும்போது இது 2 லிகாண்ட் தான் இருக்கு, அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 2 அப்படின்னு சொல்லி மிஸ்ஜட்ஜ் பண்ணிட வேண்டாம். அதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருந்தது, ஒரு பெக்யூலியரான எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, காப்பர் வித் சல்ஃபர் டோனார் கனெக்டட் டு சல்ஃபர் டோனார். அது பக்கத்தில் போட்டிருக்கேன் பாருங்க அந்த லிகாண்டோட ஸ்ட்ரக்சர். இட் இஸ் ஆக்சுவலி பாஸ்பின், ட்ரைமெத்தில் பாஸ்பின். அந்த பாஸ்பின்ல ஒரு லோன் பேர் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன ஆகுது, சல்ஃபர்ல ஒரு 2 எலக்ட்ரான் வந்து டெஃபிஷியன்ட், 6 எலக்ட்ரான் ஆக்சுவலா அது ஆக்டெட் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபார்மா இருக்கா, என்ன அது p double bond s. சரியா? ஸோ திஸ் மாலிகுல் ஆக்சுவலி phosphorus donor is saturated, whereas sulfur has 3 lone pairs. So through sulfur the ligand can bind, through the sulfur ligand can bind with copper. sp s இங்க எழுதுன காரணம் காப்பர்ல சல்ஃபர் பைண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கற காட்டுது. So 3 such ligands are present to form this coordination number 3 complex. See, perchlorate ion. Perchlorate ion is the counter ion here. Okay, ClO4 minus. Therefore, this is a copper +1 complex, and coordination oxidation state of copper is +1. Okay, it's a neutral complex. Platinum, triphenyl, tris, triphenyl, phosphine, platinum, 0. Right here 0. This is also 0. Platinum 0. Triphenyl phosphine, the structure is like this. Phosphorus is the donor. Phosphorus is the soft donor and a very good pi acceptor. So it has the ability to bind with platinum very effectively. So yeah, all these coordination number 3 complexes tend to have sp2 hybridization or sd2 hybridization. sd2 hybridization is rare. Most of the cases we see only sp2 hybridization. Okay, and if you look at these complexes so far, coordination number 2, 1 and 3, what is the common thing present in all the first 1, 2, 3 coordinations? இங்க நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ரைட், காப்பர், சில்வர், கோல்டு, தென் மெர்க்குரி, ஜிங்க், இதெல்லாம் எங்க வருது அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்.
இந்த டிரான்சிஷன் மெட்டல் சீரீஸ்ல 3 பார்ட்டா பிரிக்கலாம். அடுத்து நான் சொல்றேன், அந்த பீரியாடிக் டேபிள் சொல்றேன். 3 பார்ட்டா பிரிக்கலாம். அதுல எலக்ட்ரான் ரிச் ஸ்பீசிஸ் ஆர் எலக்ட்ரான் ரிச் மெட்டல்ஸ் அதுதான் இருக்கு. இதுதான் காமன். ஓகே, இப்போ நீங்க சொல்லுங்க ஏன் அப்படி வந்தது? ஏன் இது வரைக்கும் பார்த்த 3 கேஸ்லயும் ஒன்லி வி ஆர் டிஸ்கசிங் அபவுட் தி எலக்ட்ரான் ரிச் மெட்டல்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஷன் மெட்டல் சீரீஸ்? இது நீங்க சொல்லுங்க. நான் ஒரு ஹிண்ட் தரேன். விபிடியை வச்சு சொல்ல முடியுமா? விபிடில ஸ்ட்ரக்சர் எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லுவோம்? ஹைபிரிடைசேஷன். ஹைபிரிடைசேஷன் கடைசியில் எங்க கொண்டு போய் நிக்கும்? வேக்கன்ட் ஆர்பிட்டால் வச்சு நம்ம பேசுவோம். கரெக்டா? வேக்கன்ட் ஆர்பிட்டால் வச்சு நம்ம பேசுவோம். வேக்கன்ட் ஆர்பிட்டால்ல ஃபில் ஆகுது, லிகாண்ட்ஸ் வந்து டொனேட் பண்ணுது. அதனால என்ன செய்யுது? 18 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃபார்மேஷன். கரெக்டா? ரைட்டாப்பா? இதுல எல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த கேசஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து ஃபுல்லி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன்ஸ், D10 கான்ஃபிகரேஷன்ஸ். ரைட்டா? ரிமைனிங் என்னதான் இருக்கு? sp3 s ஆர்பிட்டால், ஒரு s ஆர்பிட்டால், 3 p ஆர்பிட்டால். ஆனா அங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? s ஆர்பிட்டால் ஆல்ரெடி 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தனா அதையும் ஷிஃப்ட் பண்ணி எங்க பண்ணிடுவோம்? p ஆர்பிட்டால் கொண்டு போயிடும். கொண்டு போயிட்டு ரிமைனிங்ல sp இருக்கா இல்ல sp2 இருக்கா அவ்வளவுதான் பார்க்க முடியும். கரெக்டா? sp or sp2 அதுதான் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 3ல வந்து sp2 hybridization which leads to the formation of trigonal planar geometry. Trigonal planar geometry. சரியா? Yes sir. ஓகே, இங்க கீழே ஒன்று எழுதிருக்க பாருங்க, ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு. அப்படின்னா என்ன, யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு என்ன? கிரவுடிங் சார். அப்படின்னா என்ன? ஒரு பெரிய லிகாண்ட். இதெல்லாம் சின்ன லிகாண்ட் தான். மெத்தில் குரூப் எல்லாம் சின்ன லிகாண்ட். ஃபெனைல் ரிங்குமே நான் சின்ன லிகாண்ட்னு சொல்லுவேன். சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் அ லிகாண்ட் CH2 SI ME இது என்னப்பா? இந்த குரூப்புக்கு பேர் என்ன இருக்கு தெரியுமா? சரி, நானே சொல்றேன். சிலா பென்டைல் அப்படின்ற குரூப் இருக்கு. இதுக்கு பதிலாக கார்பன் இருந்ததுன்னு வைங்களேன், சிலிக்கனுக்கு பதிலாக கார்பன் இருந்தால் அது என்ன சொல்லுவோம்? நியோ பென்டைல் குரூப்னு சொல்லுவோம். சரியா? இங்க சிலிக்கன் இருக்கிறதுனால சிலா பென்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குரூப்பு. இது மெத்தில் எம்இன்னு சின்னதாக எழுதிட்டேன், பட் ஆக்சுவலி சி வித் 3 ஹைட்ரஜன். இங்கேயும் CH2 போட்டிருக்கேன் வித் 2 ஹைட்ரஜன். இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, டியூ டு ரொட்டேஷன், சிங்கிள் பாண்ட்னா ரொட்டேஷன் இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்? இது ஒரு கோன் மாதிரி, இது ஒரு ரொட்டேஷன், இங்கே ஒரு கோன் மாதிரி ஒரு ரொட்டேஷன், இங்கே ஒரு கோன் மாதிரி ஒரு ரொட்டேஷன். இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 3 கோன் இல்லையா? ஒரு கோன். அப்போ இது ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன். இப்படி ரொட்டேஷன் ஃபார்ம் ஆகிறனால என்ன செய்யறான்? பக்கத்தில் ஒரு லிகாண்டை நெருங்க விடாது. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பல்கி லிகாண்டை எடுத்து கொண்டு போய் டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போனோம் அப்படின்னா, ரைட், காப்பர் கேஸில், சில்வர் கேஸ்லாம் டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போனோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுமா? டியூ டு ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் they don't allow the 4th ligand to enter. அப்போ என்ன ஆகும்? this will stop with only 3 ligands. அப்போ because of steric hindrance also coordination number 3 is possible, or lower coordination numbers are possible. சரி, அது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் தானே, தெரிஞ்சு வச்சுங்க. ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் இது பார்த்தோம். சில்வர் லிகண்ட் என்னப்பா? சார் அமோனியா NH3. வெரி குட், வெரி குட். சில்வர் அமோனியா காம்ப்ளெக்ஸ். சரியா? இது வந்து 180 டிகிரி இருக்கும். 2 லிகண்டும் they bind together 180 degrees to each other. அப்போ this is an example for linear complex sp hybridized. Okay,
right? Coordination number 2. Next one, coordination number 3, silver. The ligand என்னவா இருக்கும்? Sino. Very good. Sino. Silver, Sino complex. Okay. Coordination number 3. When it comes to coordination number 4, actually இது ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன். Coordination number 2 இருந்தால் all the cases, ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ல. ஒன்னு வந்து லீனியர், இன்னொன்னு வந்து பெண்ட். இது மாதிரி பெண்ட் ஷேப். இந்த பெண்ட் ஷேப் எப்போ வரும்? என்னப்பா? Lone pair, sir. Very good. When you have lone pairs, இந்த லோன் பேர்ஸ் இருந்ததுன்னா லோன் பேர் வந்து இந்த இடத்துல இருக்க ஆட்டம்ல லோன் பேர் இருந்தா அது வந்து என்ன செய்யும்? which repels these two bonds and then try to make it as bent. சரியா? இது எப்போ எங்க வரும் அப்படின்னா வந்து in your normal compounds, complexesல வராது, ordinary compounds with simple chemical structures, அதுல வந்து நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம். Whereas here in coordination complexes we always see this linear behavior. சரியா? இங்க அதே மாதிரி you have trigonal planar. இதுக்கு ஒரு alternate structure T shape. In the central atom 3 other groups attached in T shape. இது எங்க பார்ப்போம் அப்படின்னா வந்து interhalogen compounds, right? sulfur chemistry, iodine chemistry, அங்கெல்லாம் இதை பார்ப்போம். Right? Whereas in this case இங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து we have only trigonal planar. Okay, ஒரே ஒரு structure geometry தான். But when you have coordination number 4, you can have two different kinds of geometries, either tetrahedral or square planar. Okay, yeah, tetrahedral or square planar. இதோட geometry, the point group symmetries எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சிமெட்ரி ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் ஐடியா வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஐசோமெரிசம் கான்செப்டை நீங்கள் எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக கொடுத்தாலும் ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, ரைட். நம்ம டெட்ராஹெட்ரல் பற்றியும் பார்ப்போம், ஸ்கொயர் பிளானரை பற்றியும் பார்ப்போம். டெட்ராஹெட்ரல் ஜாமெட்ரியாக வரணும் அப்படின்னா என்ன ரெக்யர்மெண்ட்டு? ரைட், இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் கோஆர்டினேட் நம்பர் 4 and to have a tetrahedral geometry, this will be having 18 valence electron for the case of coordination complexes, whereas in the case of simple compounds, p block elements, simple compounds, they tend to have octets. That complexes illa, they are simple compounds. Whereas complexes, when you use the transition metals as the central metal atom, you have to expect 18 valence electrons, right? And it should possess sp3 hybridization. And general formula is Ml4. Both is true with tetrahedral as well as square planar. In square planar, the hybridization which is found is dsp2, and it consists of only 16 valence electron. சரியா? அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு d ஆர்பிட்டால் மட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல, வேக்கன்ட் d ஆர்பிட்டால் இன்னும் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால என்ன செய்யும்? இது எப்பவுமே அந்த வேக்கன்ட் ஆர்பிட்டால ஃபில் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும். சரியா? வெரி ரேர்லி only few metal atoms only can give you this geometry, right? Okay, இங்க ஒரு क्वेश्चन. ஒரே ஒரு d ஆர்பிட்டால் மட்டும் இந்த ஸ்கொயர் பிளானர் காம்ப்ளெக்ஸ்ல வந்து இன்வால்வ் ஆகல, ரைட்? பார்ட்டிசிபேட் ஆகல, ஐ மீன் ஃப்ரீயா இருக்கு, வேக்கன்ட் d ஆர்பிட்டால் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன்.
அந்த வேக்கண்ட் d ஆர்பிட்டாலோட லேபிள் என்னன்னு யாரா சொல்ல முடியுமா? tx square minus y square. அப்படியாப்பா? dx square minus y square ஓட ஜாமெட்ரியை கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க முடியுமா? அது என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஷேப்ல தான் இருக்கும். ஸ்கொயர் பிளானர் ஷேப்ல தான் இருக்கும். dx square minus dz square தான் இங்க மேல இருக்கும். கரெக்டா? இந்த ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க dz square ஓட ஆர்பிட்டால் ஷேப். இந்த ஆக்சிஸ், இந்த ஆர்பிட்டால் z square z ஆக்சிஸ்ல தான் என்ன லிகண்டே இல்லை அப்படின்னா என்ன, இங்க ஹைபிரிடைசேஷன்ல இது இன்வால்வ் ஆகலை. dsp2 ஹைபிரிடைசேஷன் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த இன்வால்வ் ஆன dsp2 ஹைபிரிடைசேஷன்ல இருக்கு இந்த d இருக்கு இல்லையா, ஹைபிரிடைசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆன அந்த d என்னது? இதுதான் dx ஸ்கொயர் மைனஸ் y ஸ்கொயர். நீங்க क्वेश्चन சரியா கவனிக்கல நினைக்கிறேன். நீங்க இந்த d என்ன சொல்லுங்க. எஸ் சார். நான் என்ன சொன்னேன், வேக்கண்ட் d ஆர்பிட்டால் என்னன்னு கேட்டேன். வேக்கண்ட் d ஆர்பிட்டாலோட லேபிள் என்னன்னு கேட்டேன். சரியா? ஸோ அதுக்கு தான் கொஸ்டினை கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க. இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உடனே ஒரு டவுட் வரும், எங்க சார் dx xy dyz dxzலாம் எங்க போச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம். அதுக்கு யாருக்கா ஆன்சர் இருக்கா? Filled up by metals electron. Already the electrons are already available on the metal atom already இருக்கு. இப்போ நான் இங்க வரேன். சரியா? இங்க பாருங்கப்பா, இதுதான் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ். இதுல யூஸ்வலா என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா, ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம். இது அதிகமாக நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிறது இல்லை ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல. ஓகே, வி ஆல்வேஸ் டீல் வித் தீஸ் திங்ஸ். அதில் பர்டிகுலராக இது எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா, இப்படி பிரிக்கணும். இப்படி மூணா பிரிக்கலாம். ரைட்டா? இந்த லெஃப்ட் சைடை வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட்டா? இது எலக்ட்ரான் ரிச் மெட்டல்ஸ். ஏன் இங்க இருந்து D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 அப்படின்னு D10 வரும்போது என்ன, அது fully filled. Whereas in this case scandium, titanium, vanadium, chromium are all electron deficient in nature. இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, மாடரேட் பிஹேவியர். ரெண்டுக்கு நடுவில், எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட்டுக்கும் எலக்ட்ரான் ரிச்சுக்கும் நடுவில் மாடரேட் பிஹேவியர் ஆகும். சரியா? இந்த இடம் இருக்கு பாருங்க, எண்ணெய், நிக்கல், பல்லடியம், பிளாட்டினம். ரைட்டா? நிக்கல் 2+, palladium 2+, and platinum, careful பாருங்க, platinum 2+. சரியா? as such metal platinum, nickel, platinum, palladium zero stateல வந்து 10 electrons, D10 count 10 electrons இருக்கும். சரியா? 2+ அப்படின்னு சொன்னா D8 configuration. ரைட்டாப்பா? D8. Okay, so there will be one vacant orbital, dz square orbital, which is not involved in the hybridization. அதே மாதிரி இதையும் எடுத்துக்கலாம். CO, cobalt இல்லையா, cobalt +1, rhodium +1, cobalt, rhodium, iridium +1.
I hope you can understand these things. Cobalt +1, rhodium +1, iridium +1, nickel 2 plus, palladium 2 plus, platinum 2 plus. Only these set of metal ions, only these set of 6 metal ions tend to show the square planar complex. Yeah, they only can exhibit 16 valence electrons. Sorry, already 8 electrons irukku. 8 electrons are from ligands, totally 8 plus 8, only 16 valence electrons. சரியா, எது வேக்கண்டா இருக்கும், எது வந்து ஆர்பிட்டால், எந்த ஆர்பிட்டால் வந்து டி ஆர்பிட்டால் பாண்டிங்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, இந்த ஃபீச்சர், இந்த ஸ்கொயர் பிளானார் ஜியாமெட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபீச்சர்ல வந்து ஒரு வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்கிறது நமக்கு அப்ளிகேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா, தீஸ் ஆர் தி ஒன்லி ஸ்பீசிஸ், square planar complexes, only compounds undergo oxidative addition reactions which are useful in terms of catalysis. லாஸ்ட் ஒரு 20-30 இயர்ஸாக தான் என்ன ஆகுது, பிளாஸ்டிக்ஸோட பயன்பாடு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகிக்கிட்டே வருது. ஸோ த பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆர் ஆல் மேட் பை யூசிங் சம் homogeneous catalytic material which are basically the square planar complexes. சரியா, next in coordination number 5 we see trigonal bipyramidal and square pyramidal, two different kind of shapes. ரெண்டுமே coordination number 5 தான். Right, copper with Cl5, all 5 chlorine atoms surrounded together to form this trigonal bipyramidal geometry. சரியா, இதுக்கு என்னப்பா ஹைபிரிடைசேஷன் வரும், யோசிச்சு யார் சொல்றீங்க பார்ப்போம். ரைட், equatorial positionல 3 donors are there and in axial position there are 2 donors. Right, equatorial position அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, each of these ligands will be having 120 degrees, one full rotation to 360 degree இல்லையா. So between two ligands they are separated with 120 degree angle. Axial அப்படின்னா, right, they have 180 degrees, they are separated with 180 degrees. and axial க்கு equatorial க்கு இடையில என்ன bond angle வரும், 90 degree. 90 degree. Very good, very good. So இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல you please note down all these things, axial, equatorial, இது தெரிஞ்சிருவாங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ்ல வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் பாத்தீங்களா, இது ஒரு சிலர் கேட்பாங்க. ப்ரிஃபரன்ஸ் லிகேண்ட் வந்து, இந்த லிகேண்ட் ஒரு வேற லிகேண்ட் எடுத்திருக்கோம், எந்த லிகேண்ட் ஈக்குவட்டோரியல் போகும், எந்த லிகேண்ட் ஆக்சியலை ப்ரிஃபர் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, யூஸ்வலி பை டொனேட்டிங் ligands prefer to go to equatorial positions in இதுல trigonal bipyramidal. Sigma donors tend to go to axial positions. அப்ப லிகேண்ட்ல வந்து எதெல்லாம் சிக்மா டோனார், எதெல்லாம் பை அக்செப்டார் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும். சிக்மா டோனார் என்ன, they donate one pair of electrons, ஒரே ஒரு pair of electron மட்டும் கொடுத்தா அது சிக்மா டோனார் சொல்றோம். whereas பை அக்செப்டார் அப்படின்னா, in addition to sigma donation they accept pi electrons as back donation. பேக் டொனேஷன்ற கான்செப்ட் வரும், யாராவது சொல்லிக் கொடுக்கும்போது கவனமாக பார்த்துங்க, ஹைலி யூஸ்ஃபுல். இந்த கேட்டலிட்டிக் சைக்கிள்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த பை டொனேஷன் தான் வந்து மெயின் ஃபீச்சர். ஓகே, அது எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுறது, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, பை அக்செப்டார் லிகேண்ட்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஆர்கனோமெட்டாலிக் லிகேண்ட்ஸில் வந்து கார்பனைல் காம்ப்ளெக்ஸஸ், கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் அ பை அக்செப்டிங். அதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் பைண்ட் ஆகி இருந்தால், பாஸ்பரஸ் இஸ் அ பை அக்செப்டிங் லிகேண்ட். சரியா, ஏன் அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வேக்கன்ட் டி ஆர்பிட்டால்ஸ். ரைட், அதனால என்ன ஆகும், பை அக்செப்டிங் நடக்கும். வேற நைட்ரஜன்ல நடக்காது, ஏன் அங்க டி ஆர்பிட்டால் இல்லை.
எத்திலீன்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுல பை ஸ்டார் ஆர்பிட்டால் இருக்கும். பை ஸ்டார் ஆர்பிட்டால் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால் கேன் அக்செப்ட் எலக்ட்ரான். அதனால பை அக்செப்டார் லிகேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஜென்ரலா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நான் ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் சொல்றேன். ரைட், உங்க இந்த லிகேண்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க. ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ் எதுக்காக படிச்சோம் நம்ம? அதுல என்ன இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் சொன்னாங்க? ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ் ஆர்டர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா. எதை பேஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க? Based on crystal field splitting. Very good, very good. வீக் லிகேண்டா அது ஸ்ட்ராங் லிகேண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. வீக் லிகேண்ட், ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட், அது எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி நடக்குது, கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் நடக்குது அப்படின்றத வச்சுதான் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டே கொடுத்தாங்க. ரைட்டா, அதுல வீக் லிகேண்ட்ஸ் சொல்றது எல்லாமே they are sigma donors. சரியா? ரைட், அதுலயே வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கார்பன் மோனாக்சைடு, சைனோ குரூப், ரைட், அப்புறம் பாஸ்பின்ஸ், அதெல்லாம் என்ன கேட்டகரி? எத்திலீன். இதெல்லாம் வந்து என்ன எதுல வரும் அப்படின்னா பை அக்செப்டார்ஸ். ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கும். லெஃப்ட் சைட்ல சிக்மா டோனார்ஸ், ரைட் சைட்ல பை அக்செப்டார்ஸ். இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல வச்சுங்க. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். ரைட், இது ஸ்கொயர் பிரமிடல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸ்கொயர் பிரமிடல் ஜாமெட்ரிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நிக்கல் சைனோ காம்ப்ளெக்ஸ். ரைட், இங்க வந்து ஆக்சியல் ஈக்குவட்டோரியல் சொல்லக்கூடாது. ரைட், இதை வந்து ஆப்டிக்கல், ஆபெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆப்டிக்கல். இதை வந்து பேசல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பேஸ், this formed a base, therefore basal அப்படி சொல்றோம். சரியா? இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிளேன்ல இருக்காது. அதாவது இந்த லிகேண்ட்ஸும் மெட்டலும் பிளேன்ல இருக்காது. எப்படி இருக்கும்? இந்த பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷனால என்ன ஆகும்? இது கொஞ்சம் லிஃப்ட் ஆகிருக்கும், மேல கொஞ்சம் லிஃப்ட் ஆகிருக்கும். மெட்டல் வந்து இந்த லிகேண்டோட பிளேனுக்கு மேல கொஞ்சம் லிஃப்ட் ஆகி இருக்கும். ஓகே, coordination number 6, you have octahedral complex. Right, octahedral complex. இது octahedral ஷேப். இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கீங்க. மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கு, சுத்தி 6 டோனார் ஆட்டம்ஸ். 6ல 5 சேம் அமோனியா, 1 வந்து டிஃப்ரெண்ட். என்ன அப்படின்னா கார்பனேட். ஓகே, ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா இதுல ஆக்சியல் எப்படி சொல்றது, ஈக்குவட்டோரியல் எப்படி சொல்றது? 6 லிகேண்டுமே சேமா இருந்தால் ஆக்சியல் இது, ஈக்குவட்டோரியல் எதுன்னு சொல்லவே முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இது ஆக்சியல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது ஈக்குவட்டோரியல் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பார்க்கறதுக்கு அப்படி தெரியுது. பட் இது அப்படியே 90 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், இது ஆக்சியலா மாறிடும், இது ஆக்சியலா மாறிடும். ரிமைனிங் 4மே என்ன ஆகும்? ஈக்குவட்டோரியலா மாறும். அப்ப என்ன பண்ணோம்? ஏதாவது ஒரு லிகேண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருந்ததுன்னா கன்வென்ஷனலி அதை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதை ஆக்சியல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சரியாப்பா? ரைட், the basically D2 sp3 hybridization or sp3 D2 hybridization is usually involved in coordination number 6. சரியா? இதுதான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ். இது கார்பனேட் அயன், மற்ற எல்லாமே 5மே வந்து அமோனியா அயன்ஸ். ஓகே, கீலேட் லிகேண்ட்ஸ் இருந்தா எப்படி பைண்ட் ஆகும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. இதை பாருங்க, யூ எரேஸ் ஆல் த கார்பன் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ், யூ சி பெர்ஃபெக்ட் ஆக்டாஹெட்ரல். ஓகே, கோபால்ட் எத்திலீன் டயமின். இந்த லிகேண்டுக்கு பேர் வந்து எத்திலீன் டயமின். ஓகே, இட்ஸ் a chelate ligand and neutral ligand. Trigonal prism. Octahedral மட்டும் கிடையாது. There is another possibility which is called as trigonal prism. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பாருங்க, இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கா? இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு.
இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே எப்படி இருக்குன்னா எக்லிப்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா so you can draw like this triangle, another triangle, they are attached like this. ஓகே, இது ஆக்டாஹெட்ரல் மாதிரி இல்லையா? 6 கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இருக்கு, பட் ஆக்டாஹெட்ரல் மாதிரி இல்லை. மெட்டல் நடுவில் இருக்கு, ரைட்? இப்படி பைண்ட் ஆகுது. இந்த பக்கம் 3. சரியா? 2 பிரமிடை கனெக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. கீழே இருந்து ஒன்று, மேலே இருந்து ஒன்று, அந்த டிப்ல கனெக்ட் பண்ண மெட்டல்ல. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர். This is found in a dithiolato complex. Dithiolato complex. Rhenium complexல பார்த்துருக்காங்க. ஒரு பெக்குலியரான ஜாமெட்ரி. ரைட், இது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். யூஸ்வலாக ஒரு சிலர் இந்த மாதிரி கேட்கலாம், இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நேம் கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் தி ஷேப் ஆஃப் தி மாலிகுல் அப்படின்னு கேட்டால், ஷேப் ஆஃப் தி கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அப்படின்னு கேட்டால், யூ ஹாவ் டு say it is trigonal prism. Hyper coordinated complex. You see 1 2 3 4 5 6 7 coordinated complex, pentagonal bipyramid structure. And the pentagon வந்து இதான், ரைட்? இது axial. 2 oxygen atom present in axial. அதான் டயாக்சோ யுரேனியம் காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த பாருங்க, செரிக் அமோனியம் நைட்ரேட் யூஸ்வலாக வந்து எஸ்டிமேஷன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ரெடாக்ஸ் டைட்ரேஷன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து செரிக் அமோனியம் நைட்ரேட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஹியர் யூ ஹேவ் 6 நைட்ரேட் லிகண்ட்ஸ். சரியாப்பா, 6 நைட்ரேட் லிகண்ட்ஸ். இதுதான் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். லைக் ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஹியர். அமோனியம் இஸ் அ கவுண்டர். செரிக் அமோனியம் நைட்ரேட் இஸ் தி காம்ப்ளெக்ஸ் அயான். பார்த்தோன்னே சொல்லலாம், நம்ம என்ன தோணும், கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6 அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் when you look at the real structure, the coordination number is 12. நைட்ரேட்ல வந்து N டபுள் பாண்ட் O, இங்க ஒரு O, இப்படி ஒரு O, இது பிளஸ். Nitrogen is having positive charge, 2 oxygen are having 2 negative charge, so they can bind with cerium. சரியா? ஸோ இப்படி பைண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து there are 12 oxygen atoms are having same bond distance with cerium. இப்போ 6 bonds வந்து சேம் பாண்ட் லெங்க்ல இருக்கு அப்படின்னா சொல்லிடலாம் இது வந்து 6 கோஆர்டினேட்டட் ஆக்டாஹெட்ரல் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். whereas right, there are 12 oxygen atoms having same distance with metal oxygen bond is same. இப்போ என்ன சொல்றேன், ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஐகோசாஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர். கியூபோஹெட்ரன் அப்படின்னு ஒரு நேமும் இருக்கு. கியூபோஹெட்ரன் அப்படின்ற நேம் இருக்கு. பட் யூஸ்வலி ஐகோசாஹெட்ரல் இஸ் தி காமன் நேம் யூஸ்டு ஃபார் டிஸ்கிரைபிங் ஸ்ட்ரக்சர். இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி நிறைய பார்த்துட்டோம். Now we will move to isomerism. Isomerism அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அந்த 2 chemical species having same molecular formula but different structural formula அப்படின்னு சொன்னோம்னா, different structures, chemical structures அப்படின்னு சொன்னோம்னா, we call them as isomers, right? அந்த phenomenon என்ன சொல்றோம், isomerism அப்படின்னு சொல்றோம், ரைட்? இந்த isomerism வந்து நம்ம ஆல்ரெடி எங்க பார்த்துருப்போம், ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்துருப்போம், ரைட்? இங்க அதே மாதிரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இன்ஆர்கானிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து அது எப்படி கிளாசிஃபை பண்றோம் அப்படின்னா, 2 different isomers, basically 2 different isomers. One is structural isomerism, இன்னொன்று வந்து ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம். ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம்னா என்ன? It arises due to the difference in the structures of coordination compounds. The coordination spheresல difference இருக்கும். ரெண்டுக்குமே coordination sphere வந்து different. பட் ஓவரால் காம்பவுண்டோட நம்ம கவுண்டர் அயான்லாம் சேர்த்து பார்க்கும்போது ஓவரால் காம்பவுண்டோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா சேம் ஆகும். பட் ஒன்லி தி காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஹேஸ் தி டிஃபரன்ஸ். சரியா? ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, காம்ப்ளெக்ஸ் சேம் தான், சேம் காம்ப்ளெக்ஸ். அதாவது இந்த
கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரில் வந்து சேஞ்சஸ் எதுவும் இல்லை. வேறஸ் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அது ஒரு 3 டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸை லொக்கேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ள லிகாண்ட் வந்து வேற வேற இடத்துல அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதை என்ன பண்றோம், ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். Arises due to different spatial orientation of ligands around the metal ion. Okay, further on if you classify the structural isomers, ionization isomerism, hydrate or hydration isomerism, or in general solvato isomerism they call. Okay, then linkage isomerism, coordination isomerism. There are 4 different. Whereas in stereo isomerism you have geometrical and optical isomerism. Geometrical அப்படின்னு சொன்னாவே என்ன நமக்கு ஞாபகம் வரும், சிஸ் டிரான்ஸ் ஐசோமரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட்டா? ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் சொன்ன உடனே என்ன ஞாபகம் வரும், கைராலிட்டி. ரைட்டா? ஆர் அசிமெட்ரிக் கார்பன் ஆட்டம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். கரெக்டா? ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் அதே தான் உடனே ஞாபகம் வரும், ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம். அது என்ன ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் அப்படின்னா, முதல்ல வந்து இந்த 2 காம்பவுண்ட் சேம் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. பட் தேர் கெமிக்கல் தேர் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைக் பிசிக்கல்ல அதோட பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிற அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் தே டென்ட் டு ஹாவ் தி எபிலிட்டி டு இன்டராக்ட் வித் பிளேன் போலரைஸ்டு லைட் அப்படின்ற கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த ஆப்டிக்கல் அதாவது பிளேன் போலரைஸ்டு லைட்டை ரொட்டேட் பண்ற பிஹேவியரை வச்சு இதை லெஃப்ட் ரைட் அப்படின்றத வந்து ஆர்எஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொன்னா, இங்க வந்து டெல்டா லாம்டா அப்படின்னு 2 டிஃப்ரெண்டா சொல்றோம். டிஎல் வந்து டிஎல் ஐசோமர்ஸ் டெல்டா லாம்டா அப்படின்னு இங்க வந்து மென்ஷன் பண்றோம். சரி, அதெல்லாம் இங்க டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமரிசம். அதுல வந்து we will go with ionization isomerism. 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து குரோமியம் காம்ப்ளெக்ஸ். அதில் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ள என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்க. 4 அமோனியா மாலிகூல்ஸ், 1 chlorine atom and 1 bromine atom. Actually chloride ion and bromide ion. Fine. Outside the coordination sphere இருக்கிறது என்னது, NO2 nitrate ion. நைட்ரேட் இல்லப்பா, நைட்ரைட் அயான். NO2 மைனஸ், பிளஸ் கிடையாது, நைட்ரோனியம் கிடையாது, NO2 மைனஸ். ஏன்னா ரைட் சைடில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, ரைட் சைடில் வந்து என்ன இருக்கும், நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் வரும், NO2 மைனஸ். நைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் படிப்பீங்க இல்லையா, அங்கே என்ன வரும், நைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன்ல NO2 is a electrophile, therefore it's a NO2 plus. அது வேற. சரி, இங்க வந்து NO2 minus is the ligand. ஏன்னா இங்க we deal with Lewis bases, right? Fine. Here you see the second compound, the same thing, up to this all are same, only these 2 things get exchanged. Bromine goes out of the coordination sphere and NO2 jumps in. So what, 2 different ions, ரெண்டுமே பாருங்க வேற வேற ion. இது மைனஸ் அயான், இதுவும் சேம் மைனஸ் அயான், இது மைனஸ் அயான் தான், பட் 2 different ions, negatively charged species, they exchange themselves between the coordination sphere. So ions, they take different places, we call it as ionization isomerism. சரி, இதுக்கு இன்டர்மீடியேட் என்னவா இருக்கும், இதுதான் இன்டர்மீடியேட்டா இருக்கும். ரியாக்டிவிட்டி பார்த்தா அப்படின்னா இதுதான் இன்டர்மீடியேட்டா இருக்கும், இது வெளியில் வரும். Then this one comes inside and forms this compound. So they tend to have this kind of equilibrium in solutions. Solid state la vachitona reaction agadu. Solution state la kondu vandana they form equilibrium. Both these 2 things will exist at the same time. Both these compounds will be having 2 different colors in their crystalline state. Their crystals are having 2 different colors. அப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா சேம், ரைட்? பட் when you write the complex structure, these are different. Therefore we call it as ionization isomerism. Same similar kind of example we have among these 2 bromo ligands. One of these bromide ion gets exchanged with this chloride ion which is present outside the coordination sphere,
and this one comes inside the coordination sphere leading to the formation of this kind of complex. இது முதல்ல என்ன டைப்பா இருந்தது? மெட்டல் L4 A2 இந்த டைப் காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா? Now this has become M L4 no change, A no change, B இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஜெனரல் ஃபார்ம் எழுத தெரியும். ரைட்? ஓகே, தட்ஸ் ஆல் அபவுட் அயனைசேஷன் ஐசோமரிசம். பார்த்தா நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. இது மாதிரி எந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாலும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் ஐசோமரிசம். அப்படின்னா ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன? வாட்டர் தானே. வாட்டர் இஸ் சால்வெண்ட். அதனால சால்வேட்டோ ஐசோமரிசம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, என்ன நடக்குது அப்படின்னா, see these three compounds all are having the same molecular formula. என்ன molecular formula பா? CCl3 H2O thrice. Same molecular formula. Sorry, CCl Cr. Same molecular formula. Sorry, 6. மூணுக்குமே சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. பட் பிகாஸ் ஆஃப் த டிஃபரன்ஸ் இன் தி சால்வெண்ட், the water, the solvent loan, when you dissolve, they tend to form equilibrium, like this kind of equilibrium, where there is shifting of water molecule take place from the coordination sphere to outside. வெளியில போயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ். சரி, வாட்டர் வெளியிலே போயிடுச்சு. இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த வாட்டர் மாலிகுல் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, சொல்யூஷன் ஸ்டேட்ல இருந்ததுன்னா இட் வில் கெட் டிசால்வ்ட். வெளியில போயிடும், இருக்காதாங்க. they tend to go in dynamic exchange with the water molecule present in the solvent. whereas crystalline stateல எப்படி இருக்கும்? தனியா நிக்கும். நான் எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன். சரியா? so all these compounds, although they possess same molecular formula like this, they are all having different colors. அப்போ என்னன்னு பார்க்கும்போது அந்த difference is the hydrate isomerism. Water molecule difference in all these, number of water molecules is different in all these three complexes. Okay, fine. Next is linkage isomerism. Here the nitrite ligand, you see the structure of nitrate ligand is this. Okay, either it can bind to the metal through this way, minus irukla, minus charge irukla, adanal it can get connected to the metal this way, or otherwise nitrogen lone pair irukku, adanal this can get connected to metal this another way. Rendu possibility irukku. So the same molecular formula, overall molecular formula is same. So overall molecular formula is same. But when you look at the structure of the complex, here nitrogen is connected to, linked to cobalt, whereas here oxygen present in this ligand is connected to cobalt. This type of linkage is different. Therefore, linkage of the same ligand with different two different donor atoms. Therefore, we call this isomerism as linkage isomerism. இதை மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை எழுதும்போது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, இந்த காம்ப்ளெக்ஸை இப்படி எழுதலாம். ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கே அதை இப்படி எழுதிடலாம். வேற இந்த காம்ப்ளெக்ஸை நீங்க எழுதும்போது லிகேண்ட் வந்து இங்க NO2 போட்டோம் இல்லையா, NO2 போட்டோம்ல, அதை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ONO அப்படின்னு எழுதணும். சரி, தெளிவாக வரலாம், எரேஸும் பண்ண முடியல, வேணா ரிப்பீட் பண்றேன். ONO இப்படி எழுதணும், NO2 எழுதக்கூடாது. சரியா? இந்த லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கேட்கலாம். இந்த ரெண்டையும் கொடுத்து, ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரையும் கொடுத்து, ஸ்ட்ரக்சர் கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி மாலிகுலர் ஃபார்ம்னாலே NO2, இன்னொன்று வந்து ONO அப்படின்னு கொடுத்து, இது என்ன டைப் ஆஃப் ஐசோமரிசம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு கேட்கலாம். 1 மார்க் கொஸ்டின் தான் வரும், லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம். ஓகே, இது ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பாரு ஐஐடி எக்ஸாம்ல. ஏன் அப்படின்னா இங்க 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் இருக்கு.
அதனால ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து இது என்ன டைப் ஆஃப் ஐசோமெரிசம் சொல்லுங்க அப்படின்றது கண்டிப்பாக வரலாம் வாய்ப்பு இருக்கு. கோஆர்டினேஷன் ஐசோமெரிசம்ல எப்படின்னா பெக்யூலியர் 2 காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும். இந்த ஹோல் மாலிகுல் இட்செல்ஃப், இந்த ஓவரால் மாலிகுல்ல ஆனியான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும், கேட்டையான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும். சரி, அப்போ லெஃப்ட் சைடு வந்து கேட்டையான், ரைட் சைடில் வந்து ஆனியான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும். போத் ஆஃப் தம் வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ligand units. சரி, அப்ப if there is exchange taking place between the ligand units between these two complexes, என்ன ஆகும்? see இங்க பாருங்க, கோபால்ட் இங்க குரோமியம் இங்க இருக்கு. அப்ப என்ன இருக்கு? ligand தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது, மெட்டல் தனியா போகாது. ligand exchange is taking place. Right? These two types of complexes are called as coordination isomers. Same thing is true with this platinum palladium pairs. சரியா, இந்த மாதிரி 2, அதாவது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்லயே ஆனியானுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ், கேட்டையானுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ், ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு மாலிகுலா கொடுத்தாங்க அப்படின்னா டைரக்டா சொல்லிடலாம் இது கோஆர்டினேஷன் ஐசோமெரிசம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we will move to geometrical isomerism. இங்க தான் நம்ம அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது. இந்த 4மே ஈஸி, பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம். ரைட், இந்த ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் தான் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு டிஸ்கஸ். ஓகே, இது என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா வி ஸ்பிளிட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸ், டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ், அப்புறம் ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு 3 விதமாக பிரிச்சிடலாம். பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஜெனரல் ஃபார்ம்ல வந்து ML4 அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா? ML4 அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? all the 4 ligands are same. all the 4 ligands are same அப்படின்னா அங்க என்ன ஏதாவது ஐசோமெரிசம் இருக்குமா? ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாத்திரம் ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்குமா அப்படின்னா இல்ல. 4 லிகாண்டே மாத்தி சுத்துறோம், வேற வேற பொசிஷன்ல வைக்கிறோம், ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குமா அப்படின்னா இல்ல. சரி, ஒரு லிகாண்டை மட்டும் மாத்தோம், ML3ன்னு வச்சுக்கோம். ML3A அப்படின்னு வச்சுக்கோம். A வந்து இன்னொரு புது லிகாண்ட், வேற ஒரு லிகாண்டை உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். So now you see if you change the position of L and A, ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தாலும் இல்ல. எப்படி? நீங்களே எழுதி பாருங்க. பிளாட்டினம் 3 அமோனியா மாலிகுல், 1 குளோரின். அந்த குளோரினை வேற வேற இடத்துல போட்டு பாருங்க, சிஸ் டிரான்ஸ் ஐசோமெரிசம் வருமானு பாருங்க, வராது. அப்போ ML4 and ML3A both these type don't have any isomers. சரியா, கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4ல ஸ்கொயர் பிளேனார்ல இந்த 2 டைப்பும் ஐசோமர்ஸ் கிடையாது. சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து இன்னொரு எல் எடுத்துட்டு இன்னொரு வேற ஒரு லிகண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி டைப்பா மாறும் அப்படின்னா MA2, எல்ல வந்து ஏன்னு எழுதிடலாம், A2 B2 டைப் எழுதலாம். அப்போ this is heterolytic ligand, 2 வந்து சேமா இருக்கு. இது வந்து A, இதை வந்து B அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அமோனியா குளோரின். நீங்க எப்படி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில வந்து சிஸ் டிரான்ஸ் எப்படி சொல்றீங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த 2 பாண்டும் இது டிரான்ஸ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். அமோனியாவும் குளோரினும் டிரான்ஸ்ல இருக்கு, இந்த அமோனியாவும் குளோரினும் டிரான்ஸ்ல இருக்கு, இந்த அமோனியாவும் குளோரினும் சிஸ்ல இருக்கு, இந்த அமோனியாவும் குளோரினும் சிஸ்ல இருக்கு. ஸோ சிஸ் டிரான்ஸ் வந்து இப்படி தான் எது வந்து எதுக்கு வந்து சிஸ்ஸா இருக்கு, எது எதுக்கு வந்து டிரான்ஸா இருக்கு அப்படின்ற எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இங்க வந்து லைக் ஆட்டம்ஸ், ஐ சூஸ் லைக் ஆட்டம்ஸ் ஏ. இது 2 சிமிலரா இருக்கு இல்லையா? சிமிலர் குரூப், சிமிலர் லிகேண்ட் வந்து என்ன டிகிரியில் இருக்கு?
they are in 90 degrees. இதுவும் 90 degrees இருக்கு. Similar groups. அப்போ என்ன சொல்லலாம், டைரக்டா they are cis isomers. இதுவே 180 டிகிரியில் அரேஞ்ச் ஆச்சுன்னா we call it as trans isomer. ரைட்? அப்போ MA2B2 டைப் இருக்கு அப்படின்னா how many isomers are possible அப்படின்னா 2 isomers are possible. One is cis isomer and another one is trans isomer. சரி, நம்ம என்ன இதுல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்றோம். ரைட்? இந்த பிக்கு பதிலாக சி அப்படின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். B2ல ஒரு பி எடுத்துட்டு சி அப்படின்னு ஒரு புது லிகண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். அப்ப என்ன பண்ணலாம், இதுக்கு ஐசோமரிசம் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்கும். ரைட்? யூ ஹேவ் தி சிமிலர் லிகண்ட், 2 அமோனியா இருக்கு இல்லையா, சேம் லிகண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அது வந்து சிஸ்ஸா டிரான்ஸா அப்படின்னு பார்க்கணும். இது சிஸ்ல இருந்தால் 90 டிகிரி இருந்தா சிஸ், 180 டிகிரில இருந்தா டிரான்ஸ். அப்ப MA2BC டைப் அதுல எத்தனை ஐசோமர்ஸ் பாசிபிள்னா 2 ஐசோமர்ஸ் ஆர் பாசிபிள். ஓகே, இந்த AB இதுல வந்து கீலேட் லிகண்டா எடுத்துக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லிகண்ட் என்னப்பா, இந்த லிகண்ட் கிளைசினேட்டோ லிகண்ட், கிளைசின் சிம்பிளஸ்ட் ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட், ரைட்? கிளைசினேட்டோ லிகண்ட் எடுத்திருக்கோம். இந்த கிளைசினேட்டோ லிகண்ட்ல வந்து 2 டோனார் இருக்கு. ஒன்று வந்து நைட்ரஜன் டோனார், ஆக்சிஜன் டோனார். 2 நைட்ரஜன் டோனாரும் 90 டிகிரிஸ்ல இருந்தனா we call it as cis. அதுவே 180 டிகிரிஸ்ல இருந்ததுன்னா we call it as trans. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணிடுறோம், எல்லாத்தையும் வேரி பண்ணிடுறோம். MABCD அப்படின்னா 4மே டிஃப்ரெண்ட் லிகண்ட்ஸ். அப்போ எத்தனை டைப் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னா 4 டைப் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் கிடைக்கும். அந்த 4ல வந்து 2 சேமா இருக்கும். சரியா? மேத்தமேட்டிக்கலி 4 ஓரியன்டேஷன், பட் 2 சேமா இருக்கும். அப்போ ஓவரால் எத்தனை டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னா 3 ஐசோமர்ஸ் ஆர் பாசிபிள். இது ஒரு சில கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கு. MABCD டைப் இல்லைன்னா எப்படி கொடுப்பாங்க, MLABC அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. ஓகே, இல்ல MPQRL அப்படின்னு கொடுக்கலாம். எப்படிதான் கொடுக்கலாம், லிகண்ட் தானே. லிகண்ட் வந்து எந்த மாதிரி நோட்டேஷன்ஸ் வேணாலும் கொடுக்கலாம். இந்த டைப்க்கு வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னா 3 டிஃபரெண்ட் பாசிபிள் ஐசோமர்ஸ். அது எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்றது நீங்களே பாருங்க, ஷிஃப்ட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, 3 different isomers are possible. That's all about the geometrical isomerism in square planar complexes. Now we will move to octahedral complexes. இன்னொரு coordination number 4ல வந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஜியோமெட்ரி இருக்கு, டெட்ராஹெட்ரல். டெட்ராஹெட்ரல்ல you don't have geometrical isomerism. cis trans isomerism வராது. ஏன்? all the 4 ligands are cis to each other. எல்லாத்துக்குமே எத்தனை டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கும், 109. ஆல் தி ஆட்டம்ஸ் possess சேம் ஆங்கிள். அது உங்களுக்கு வந்து 3D ஸ்ட்ரக்சர்ல பார்த்தா நல்லா இருக்கும். அதை காமிக்கிறேன் அப்புறம் டைம் இருந்ததுன்னா. ரைட், நவ் யூ சி ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆஃப் தி டைப். முதல்ல இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ML6லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, ML6லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்க, ஆக்டாஹெட்ரல் ஜியோமெட்ரியில் மெட்டல் ஆட்டம் அட் தி சென்டர் and all 6 donor atoms are arranged like this. groupsல வந்து ஆட்டம் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம், டோனர் ஆட்டம்ஸ் மட்டும். ஸோ 1 2 3 4 5 6 அப்படி பொசிஷன் பண்ணிடுறோம். 1 and 6 are at axial position, 2 3 4 5 are in equatorial position. Fine. Right, இப்போ என்ன பண்றோம், all the 6 atoms are seen. அப்படின்னா ஏதாவது ஐசோமர்ஸ் இருக்குமா? இல்ல. ஓகே, ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட் தான், ஐசோமர்னு சொல்ல முடியாது. ML5A அப்படின்னு, அதாவது ஒரு லிகண்ட் எடுத்துட்டு வேற ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வேற ஒரு லிகண்ட் கொண்டு வரும். ஒன்லி 1 லிகண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஹியர். இப்போ என்ன பண்றோம், இந்த 1 பொசிஷன்ல போட்டு பார்க்குறோம். அதே மாதிரி வேற ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சர்
பண்ண முடியுமா? 2ல போடலாம், 3ல 4ல 5ல 6ல சேஞ்ச் பண்ணாலும் எங்கே சேஞ்ச் பண்ணாலும் the same structure repeats. Therefore only one structure is possible. There is no alternate structure. அதனால geometrical isomerism இல்லை. Whereas when you have this type, see MA4 B MA2 B4 இப்படி எழுதலாம். MA4 B2 எழுதலாம். கொஸ்டின் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். MX4 A2 அப்படின்னு கொடுக்கலாம். ML4 A2 கொடுக்கலாம். Basically you have to understand the structure. That is more important. ரைட்டா? ஸோ இந்த டைப் வந்து and MXX2 அப்படின்னா XX போட்டு பிராக்கெட்ல போட்டாங்க. This refers to a chelate complex. Chelate ligand having both are same type of donors. Both the donors are same. For example, ethylene diamine. Different na enna eduthikalam? Glycineto ligand. Question கேக்குறீங்களா யாரோ? mic mute unmute ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. See, these two types, MA2 B4 and MXX2 B2 type shows cis trans isomerism. எத்தனை type of isomers possible அப்படின்னா two isomers, cis and trans. இதுல இந்த first caseல 2 isomers, second caseல 3 isomers. I'll show you how. Right? If you keep these two new atoms or new ligands A2 in 1-2 position, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-5, 2-6, 2-3-4, 3-6, 4-5, 4-6, 5-6, all are identical. And positions 1-6, 2-6, 1-6, 2-4 and 3-5. See, 1-6 axillary போறேன். 2-4 axial to each other. ஏன்னா 180 degree வருது. And 3-5. இதெல்லாம் identical positions. So இந்த மாதிரி கவர் பண்ணா if the ligands A2 are present in 1-6, 2-4 and 3-5 positions, then we can easily call them as trans compounds. இல்லைனா cis compounds. அவ்வளவுதான். You see this example? இது வந்து அடுத்த டைப் MA3B3 type. MA3, these three are same. இதுக்கு cis ன்னு சொல்ற, trans ன்னு சொல்றதா? ஏன்னா right, there comes a difficulty. எப்படி அப்படின்னா இந்த கேஸ் பாருங்க. இந்த 3 ligands same. These 3 ligands are same. இதுல வந்து இதெல்லாம் சிஸ்ல இருக்கு, இது டிரான்ஸ்ல இருக்கு. அப்போ we have got a difficulty in explaining about cis trans isomerism for these compounds. So these compounds must be explained in a different way called as facial isomer or meridional isomer. இப்போ இதை எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு முன்னால் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதும் இல்லையா, ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலா எழுதுறதுனால FAC அப்படின்னு போட்டு காம்ப்ளெக்ஸோட ஃபார்முலா எழுதும். இங்க வந்து MER மெரிடோனியல்ல வந்து MER அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். MER இப்படி தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். MER அப்படின்னு போட்டு காம்ப்ளெக்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எப்போ? only when you have the case MA3B3 type. இது எப்படி ஃபேசியல் சொல்ற, எப்படி மெரிடியன் சொல்றதுன்னா இந்த 3 லிகண்ட் பொசிஷன் பாருங்க. These 3 are existing in the face of a octahedron. ஆக்டாஹெட்ரனோட ஃபேஸ்ல இருக்கு. ஃபேஸ்னா முகப்பகுதி அப்படிதானே, வெளியில இருக்கு.
phase of a octahedron. அதனால இது phasal isomer சொல்றோம். மெரிடியன் அப்படின்னாவே என்ன அப்படின்னா இட் பாசஸ் த்ரூ சென்டர்னு அர்த்தம். மெரிடியன்னா பாசஸ் த்ரூ சென்டர். இங்கே பாருங்க மெரிடியனல் ஐசோமர் அப்படின்னா பாருங்க இந்த மூணையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது. மெட்டலோட கனெக்ட் பண்ணும்போது மெட்டலோட கனெக்ட் பண்ணல, ஆக்சுவலாக அந்த மூணை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் பாசஸ் த்ரூ தி சென்டர். இப்படி பாஸ் ஆச்சுன்னா என்ன சொல்றோம், we call it as meridional. ஓகே ரைட். சரி, இந்த கேஸ் சொன்னேன் இல்லையா, MXX2B2. நான் எழுதுறேன், யா இங்க இருக்கு MXX2B2. அதுல எத்தனை ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் பாசிபிள்? ஐம் சாரி, 3 வராது, 2 தான். ஏன்னா இன்னொன்று வந்து தேர்ட் வந்து ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, அது தனியாக வரும், அதை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். இது எப்படி வரும் அப்படின்னா MXX இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடலாம். B 1 above 1 below அப்படின்னா எவ்வளவு, 180 degrees வருது. அப்போ this will be trans and another type MXX this way and XX this way, cis to each other, and B are cis to each other. So this is a cis isomer and this is a trans isomer. Only 2 geometrical isomers are possible for this compound also. Okay, now let's move to optical isomer. Optical isomerism is found in tetrahedral complexes of the type MABCD. Tetrahedral MABCD, but it is very very rare, not found. சரியா? Whereas in octahedral complexes, optical isomerism is found very easily in complexes like tris ethylene diamine cobalt 3 complex. இதுல பாருங்க, எல்லாமே வந்து இதுல வந்து cis trans சொல்ல முடியாது, ரைட்? cis trans ஐசோமரிசம் சொல்ல முடியாது. இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதோட மிரர் இமேஜ் எடுத்து இதோட சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தே ஆர் நான் சூப்பர் இம்போசபிள், லைக் சிமிலர் டு achiral carbon, asymmetric carbon மாதிரி. These mirror image is not superimposable. So 2 different compounds are possible this way. இது 2 general structure இருக்கு, right? MXX3 type, MXX2AB type and MXX2B2 type. சரி, இதுல பர்டிகுலர்லி இந்த காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு மட்டும் 3 ஐசோமர், இது ரெண்டுக்கும் 2 ஐசோமர், 2 ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஐசோமர், இதுக்கு மட்டும் 3 ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஐசோமர். அது எப்படி அப்படின்னா, I will show you the structure. MXX3 இங்க கொடுத்துருக்கோம் 2 mirror images, one will be delta and another one will be lambda. DL isomers சொல்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே அதே மாதிரி see MXX2B2 டைப்ல வந்து cis, when you have cis, only the cis isomer tend to form another optical active compound. Another one is simply trans, CL N
N M here. Trans இருக்கு இல்லையா? This is like meso compound. The diastereomer isomersல meso structure படிப்பீங்க அதே மாதிரி தான். This is not optically active. So this, although this consists of 3 isomers, only 2 are optically active, and another one is optically inactive form. This is optically inactive form. அப்போ M XX2 B2 type ல வந்து right, you can easily say how many optical isomers are possible and how many geometrical isomers are possible. Altogether, how many structural isomers are possible. So overall 3 structural isomers are possible. Right? So please go through the book. Hughie book la பாருங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். கொஞ்சம் பிஜி லெவலில் இருக்கும், இருந்தாலும் அதை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதுலேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும், ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். இதில் வந்து இன்னும் நிறைய டைப் இருக்குது. ரைட், M A2 B2 C2, M AA2 A2. ரைட், இப்போ இது வரைக்கும் எடுத்துங்க. ரைட், அதர் திங்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் ஐ வில் டிஸ்கஸ் இன் another class.